آج احمد کی ٹنڈ ہو گئی ہے, نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی کیا ہو گئی, اس کے ساتھ بہت برا ہوا. آپ کو پتا نہیں پورا واقعہ میں نے ولاگ میں بتایا نہیں. ہوا یہ کہ ہمارا ایک گارڈ ہے, شمس نام ہے اس کا. میں پورا واقعہ احمد کے ساتھ جو ہوا نا, میرے بچے کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے وہ میں بتا رہا ہوں. اور ایک میرا شاگرد ہے شفیع اللہ, کئی مہینے پہلے ہوا یہ کہ میں نے اس کو بال کٹانے کے لیے بھیج دیا ہیئر ڈریسر کے پاس, نائی کے پاس. تو شفیع اللہ نے جا کے اس کی ٹنڈ کرا دی. اس کو بڑا غصہ آیا کہ میری ٹنڈ کیوں کرائی ہے, میں نے بال کٹوانے کا کہا تھا, گھر والوں نے بھی بولا تھا بال چھوٹے کرا دو, ٹنڈ نہیں کراؤ. اس کے دل میں بیٹھ گیا شفیع اللہ کا خوف. شفیع اللہ ہمارا خادم ہے نا, شاگرد بھی ہے. شفیع اللہ کا خوف بیٹھ گیا میرے بچے کے دل میں کہ یہ جب لے کے جائے گا تو ٹنڈ کرائے گا. اب 1 مہینے سے گھر والے میرے پیچھے پڑے ہوئے تھے, بھائی بچے کے بال کٹوا دو, بکرے جیسے بال ہو گئے ہیں, بڑے ہو گئے ہیں. 1 مہینہ پہلے سے میرے پاس اویلیبل بندہ شفیع اللہ ہی تھا. میں شفیع اللہ کو کہتا احمد کو, چھوٹے بچے کو لے جاؤ بال کٹانے کے لیے. احمد کہتا شفیع اللہ کے ساتھ نہیں جاؤں گا, یہ ٹنڈ کرا دے گا. میں نے شفیع اللہ کو بولا بھائی اس کی ٹنڈ نہیں کرانی, بال چھوٹے کرانے ہیں. بچے نے بولا نہیں ابو میں نہیں جاؤں گا, یہ ٹنڈ کرا دے گا. 1 مہینہ اسی طرح پروگرام ڈیلے ہوتا رہا, یہاں تک کہ بقرعید سر پہ آ گئی. 2-3 دن رہ گیا بقرعید میں. گھر والوں نے کہا بھائی اس کو بھیج دو. میں نے کہا بھائی میرے پاس اویلیبل شفیع اللہ ہے, اور میں بیٹا اس کو سمجھا رہا ہوں کہ بال چھوٹے کرا دینا, وہ اتنا بے وقوف تھوڑی ہے. لیکن بچے کے نا لاشعور میں یہ بات بیٹھ گئی کہ شفیع اللہ کیا کرا دیتا ہے, ٹنڈ. میں شفیع اللہ کے ساتھ نہیں جاؤں گا, جو ہمارا گارڈ ہے نا شمس, اس کے ساتھ جاؤں گا. میں نے ہتھیار ڈال دیے. میں نے کہا شمس بھائی عید آ رہی ہے, اس کے بکرے جیسے بال ہو گئے ہیں, تو اس کو لے جا یار, ادھر نائی کے پاس لے جا, اور ٹنڈ نہیں کرانا, خدا کے لیے اس کی ٹنڈ نہیں کرانا. بہت سمجھایا. شمس نے بولا بے فکر نہیں. میں نے کہا یہ 1 مہینے سے جا نہیں رہا کہ ٹنڈ نہ ہو جائے, اور ویسے بھی اب تو ٹنڈ اور بری کہ عید آ رہی ہے نا, بالکل ہی یہ ایسے ہی ہے, شادی والے دن آپ گنجے ہو کے بیٹھ گئے. صحیح. ہوا یہ کہ جب بچہ آیا تو فل ٹرینڈ ہوئی بھی تھی اس کی. مجھے بچے کا خوف نہیں, گھر والوں کا خوف کہ میرا کیا ہوگا کالیا. گھر والے تو مجھے چھوڑیں گے نہیں بھائی. 1 مہینے سے یہ پھٹا چچا, گھر والوں نے بھی بہت تاکید سے ٹنڈ نہیں ہونی چاہیے اس کی. میں نے بھی قسمیں اور پورے جتنے بھی رہن رکھوا سکتا تھا جو جائیدادیں, کہ بھائی ٹنڈ نہیں ہوگی, جو شورٹی آپ نے لینی ہے, جو تسلی نہیں ہوگی, ٹنڈ بے فکر رہو. جب میں آیا تو رپورٹ یہ ملی کہ اس کی ٹنڈ ہو چکی ہے. میں نے شمس کو بلایا, میں نے کہا میں گھر نہیں جاؤں گا. میں نے کہا یار 1 مہینے سے یہ جھگڑا گھر میں چل رہا ہے, ٹنڈ نہیں کرانی, ٹنڈ نہیں کرانی. بچہ بھی کہہ رہا ہے, بچے کی ماں نے بھی بولا ہوا ہے. میں نے کہا یا تو میری بھی ٹنڈ کرا دے احتجاج میں. مجھے بڑا غصہ آیا شمس کے اوپر, یار تمہیں 100 دفعہ سمجھایا ہے. شمس کہتا ہے, رونے والا ہو گیا نا بیچارہ, کہہ رہا ہوا یہ کہ یہ رو رہا تھا, کرسی پہ بیٹھ نہیں رہا تھا. میں نے کہا اس کے لیے پاپڑ لے آتا ہوں دکان سے, سامنے شاپ سے کیا لے آتا ہوں, پاپڑ کھاتا رہے گا اور بال کٹتے رہیں گے. کہہ رہے میں پاپڑ لینے گیا ہوں, واپس آیا تو آدھی ٹنڈ ہو چکی تھی. صحیح. تو جب آدھی ہو ہی گئی ہے تو اب آدھی تو اور بری لگے گی نا. کہہ رہے آپ مجھ پہ غصہ نہ کرو, میں اس سے پہلے لڑ چکا ہوں نائی سے, اتنی جلد بازی کی ضرورت کیا تھی تمہیں. خیر جی, ہم نے کہا ہم تو اب گھر جانے کے قابل رہے. خیر میں کافی دیر بعد گیا, مجھے لگا کہ اب تھوڑا غصہ, تو وہ کیپ پہن کے گھوم رہا ہے. آج کل کے بچوں کے بھی تو, ہم تو یار ٹنڈے ہوتے تھے, ٹنڈے پنڈے گھوم رہے ہوتے تھے. تو یہ اس لیے یہ ٹنڈ کا واقعہ عظیم واقعہ ہے, یہ ہلکا واقعہ. میں نے کہا بیٹا تیرا تو پروگرام بڑھ گیا. ٹنڈ بھی اس دن ہوئی ہے جس دن تو ٹنڈ نہیں چاہ رہا, 1 مہینے سے رونا ڈالا ہوا تھا اس. اچھا خیر یہ تو مذاق کی بات آ گئی. تو دیکھو بچے گھر میں ہوں گے تو لائف کو انجوائے کرو گے. جن کم بختوں کے گھر میں بچے ہی نہیں ہیں, ان کے گھر میں نہ ٹنڈ کے واقعات ہوتے ہیں نہ بالوں کے واقعات ہوتے ہیں. میں بار بار کہتا ہوں, ہمارے نانا سے کوئی پوچھتا تھا کہ گھر میں خیریت ہے, وہ کہتے تھے خیریت کم بختوں کے ہاں ہوتی ہے, بدقسمتوں کے ہاں ہوتی ہے. جن کے گھر میں افراد ہوتے ہیں, بیٹے بیٹیاں پوتے نواسے بہویں داماد, ان کے گھر میں خیریت نہیں ہوتی. سمجھ رہے ہو کیا مطلب؟ یہ خیریت نہ ہونا بھی خوشیاں ہیں. خیریت ڈیفنس کے ان 1000 گز کے بنگلوں میں ہے جہاں میاں بیوی رہتے ہیں, خیریت ہی خیریت ہے.
और दीवारें हैं, बड़े बड़े वॉशरूम हैं, कमरों जितने, इतने बड़े बड़े वॉशरूम बना लिए उन्होंने, इतने बड़े बड़े, मुझे लोग दिखा रहे होते हैं ये बेडरूम, ये अबे बेड बहुत है, बंदा है ही नहीं, क्या करना है, एक मंजी लाके डाल दो यार बस। घर में अफराद हो तो रौनक होती है मेरे भाई, डिप्रेशन खत्म होती है, खुशियां मिलती हैं। जिन घरों में बच्चे नहीं है, ईद बकरीद का मजा नहीं है ही नहीं कुछ। तो इसलिए अपने आप को फैमिली प्लानिंग वालों के चक्कर में बर्बाद मत करो, घरों को आबाद करो। घर दीवारों से, फर्नीचर से आबाद नहीं होते, फर्नीचर होटलों में भी होते हैं, दीवारें होटलों की ज्यादा अच्छी होती हैं, वॉशरूम होटलों के, 5 स्टार होटल का वॉशरूम बहुत अच्छा होता है, 20-20 तो तौलिए लटके हुए होते हैं, आदमी यही देख रहा होता है ये वाला तौलिया किस काम के लिए, ये टॉवेल किस काम के लिए, ये नाक पोछने के लिए, ये सर साफ करने के लिए, घुटने, 20 किस्म के टॉवेल रखे हुए होते हैं। तो फिर वहीं क्यों नहीं रह जाते? मैं तो बड़े बड़े लग्जरी होटलों में ठहरा हूं, फिर भी घर भागने का दिल करता है, क्योंकि होटल में सब कुछ है, अफराद बोलो नहीं है। इंसान की नेचर है भाई, उसको बंदा चाहिए, औलाद चाहिए, बीवी बच्चे चाहिए उसको, फिर बुढ़ापे में पोते नवासे भी चाहिए। समझते हो, हमारी तो अब नवासी घर में आती है, वो अलग स्टाइल की है, दिल बहलाती है, वो अलग उसकी हरकतें हैं, इतनी सी घूम रही होगी ऐसे पूरे घर में। तो ये खुशियों से तुम्हें गोरों ने महरूम कर दिया। गोरों के पास इसका ऑल्टरनेट पता है क्या है इन खुशियों का? कुत्ता। पूरी तशदीद के साथ मैं ये लफ्ज पढ़ता हूं, कुत्ता। गोरे ने बाप का ऑल्टरनेट भी तलाश कर लिया, कुत्ते पाल के। मां का ऑल्टरनेट भी तलाश कर लिया, कुत्ता पाल के। बीवी का ऑल्टरनेट भी क्या है? कुत्ता। बच्चों का ऑल्टरनेट भी क्या है? कुत्ता। ऐसे बयान जब मेरे नेट पे जाते हैं, लोग कहते हैं इतना भी नहीं है मुफ्ती साहब, वहां भी फैमिली वाले लोग हैं भाई, बहुत थोड़े हो गए, सिमट गए हैं। मैं कब मना कर रहा हूं कि नहीं है, क्या हो गए हैं? सिमट गए। मेजॉरिटी की ऐसी की तैसी हो गई, और वो अब आपको भी इसी ट्रैक पर लेकर आ रहे हो। इसलिए भाड़ में जाए ऐसी की तैसी, अल्लाह पे तवक्कुल करो। क्या बात है, नहीं मिलेगा ना खाने को तो कुछ नहीं होता यार, एक दिन भूखा रह लो, मरोगे नहीं, मरता भूख से जल्दी नहीं है। आप कहते हो मेरे पास बच्चों को पढ़ाने के लिए एक्चुअली पैसे नहीं है, तो मेरा बयान लोग चला रहे होते हैं टमाटर बेचे। लोग कहते हैं हाँ टमाटर बेचे, इससे बेहतर नहीं है 2 बच्चे तमीज के हों उन 15 बच्चों से जो टमाटर बेच रहे हों। ये ऐसी सेंसलेस बातें करते हैं ना, ये इनका पता है क्या मकसद है? कि हर बच्चा चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, बैंक मैनेजर बने, कंप्यूटर साइंस में इंजीनियर बने। ये पॉसिबल ही नहीं है। आबादी का रेशो जब बढ़ता है ना, तो ऑफिसर लेवल कम होते हैं, और नीचे जब आपने सबको एमबीए करा दिया, मैनेजर बना दिया, तो कंपनी तुम्हारा बाप चलाएगा। अफराद तो वो फिर पता है क्या होगा, डिग्रियां लेके घूमेंगे, जॉब मिलेगी नहीं। क्योंकि ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे लोग कहते हैं जॉब ना करो बिजनेस करो। भाई ये तरगीब देने की हद तक तो ठीक है, प्रैक्टिकली ये मुमकिन नहीं है। इसकी एक मिसाल देता हूं। चंद दिन पहले मेरे पास एक बहुत बड़े ताजिर आए, बहुत बड़े ताजिर। उन्होंने कहा मुफ्ती साहब मेरा इतना बड़ा बिजनेस है, लेकिन मेरे पास जब मुलाजिमीन थोड़ा सा काम सीखते हैं तो बजाय जॉब करने के अपना बिजनेस शुरू कर देते हैं। आप उनको मना करें काइंडली ये काम ना करें, इससे तो हमारा बिजनेस चलेगा ही नहीं। मैंने कहा मैं ऐसा करता हूं, उनको तरगीब देता हूं कि आप बिजनेस कर लें, और आपको कहता हूं काइंडली आप ये काम ना करें। उनका बिजनेस चलाने के लिए उनकी कंपनी में आप मुलाजिम बन जाएं। मैंने कहा भाई ये नेचुरल है, जब बहुत सारे लोग बिजनेस करेंगे तो बिजनेस चलाने के लिए उनको अफराद भी तो चाहिए होंगे ना। तो जब उनको अफराद नहीं मिलेंगे तो वो बिजनेस छोड़ेंगे, जब छोड़ेंगे तो वो किसके मुलाजिम लगेंगे। ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली कुदरत का निजाम है। सारे 17 ग्रेड के ऑफिसर बन ही नहीं सकते। ऑफिसर की डेफिनेशन ये है कि उसके मातहत नीचे बहुत सारे लोग हों, तो लोग होंगे तो ऑफिसर बनेगा ना। तो पागलों वाली बातें करते हैं, इनके पास सेंस नहीं है बिल्कुल। तो आप नस्ल बढ़ाओ मेरे भाई, ये कुदरत फैसला करेगी कि कितने लोगों ने ऑफिसर बनना है, कितने लोगों ने मजदूर बनना है, कितने लोगों ने टमाटर बेचने हैं, कितने लोगों ने कंप्यूटर साइंस में इंजीनियर बनके जॉब करनी है, कितने ने चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। ये मैं और आप फैसला नहीं करेंगे, ये फैसला नेचर करती है, और आबादी के रेशो के लिहाज से नेचर खुद एडजस्ट कर रही होती है। नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात? ऐन मुमकिन है 2 बच्चे हो वो टमाटर बेचे, ऐन मुमकिन है 18 हो सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट बने हुए हो, करोड़पति बने हुए हो। तो ये फैसला आप कर ही नहीं सकते, ये किसके हाथ में है? कुदरत के हाथ में। तो ये अजीब किस्म की मंतिक लोगों ने चलाई हुई है बेवकूफों वाली।